ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराणर एकादश स्कंधर अथे 29 अध्याय आरंभ करवा। अध्यायर नाम है भागवत धर्म निरूपण और उद्धवंकर बद्रिका गमन। उद्धव कहले, हे अच्युत, आपण ये जोग साधना कहले मु देखुची निज मन को बस करी पारी नथिबा व्यक्ति पक्षे यह बड़ कठिन। तेणु आपण एहीपरि किछि सरल साधना करंतु जहा बलरे कि मनुष्य अनायासरे परमपद लाभ करिपारिबो। हे कमल नयन, आपण जानती जे आपण को पाइबा निमंते अधिकांश जोगी मन को एकाग्र करिबारे लागंती सत, किंतु बारंबार चेष्टा करी मध्य मन को बस करिबारे सफल होई पारंती नाही। शेषरे सेही माने हार मानती और आपण को पाई न पारिबारु बहु मन दुख करती। अतएव सेहीपरि दुखरु मुक्ति हेबार उपाय कौन? हे पद्मलोचन, हे विश्वेश्वर, आपणकर चरण कमल आनंद वर्षण करे। तेणु आपणकर अनन्य प्रेमी भक्त आनंद पूर्वक सेही चरण कमल रे शरण ग्रहण करते। किंतु जेउ माने जोग और कर्म करी निजको श्रेष्ठ बोली भाविबाकू लागंती, आपणकर माया सेही मानक बुद्धि को भ्रांत करिदिए। ताहा फलरे सेही माने आपणक चरण रे आश्रय नियंती नाही। हे अच्युत, आपण हेउछंती समस्त जगतर हितेशी और सुहृद। आपण आपणक अनन्य भक्तंकु निजर करिदियंती और सेही मानकु निजर स्वरूप प्रदान करिदियंती। एहीपरि कि आपण निजे सेही मानकर सेवक होई जांती। जथा आपण बळी राजांकर द्वारपाल होईगले, लोकपाल मानकर अधीश्वर ब्रह्मांकर समेत सबु लोकपाल मुकुट मंडित शिरे आपण को भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करिबा बेले सेही मानक मुकुटर अग्रभाग आपण पाद रखिथिबा खटुली रे घसी हुए। एते महान होई मध्य आपण राम अवतार रे प्रेम परवश होई बानर उल्लुक भल्लुक मानक सहित जेउ मित्रता करिथिले सेइथिरे आश्चर्य हेबार किछि नाही, कारण आपणको भक्ति अत्यंत प्रिय लागे। हे प्रभु, आपण हेउछंती समस्तंकर प्रियतम प्रभु ओ आत्मा। आपण अनन्य शरणागत मानकु सबु किछि देई दियंते। निज भक्त मानक निमंते आपण जेउ अद्भुत कार्य सबु करिथांते ताहा जानि जिबा परे किए भला तुच्छ सांसारिक सुख पाइबा निमंते आपण को उपासना करिवो। भौतिक सुख बरं आपण को पासुराई देव। आपण हेउछु आमे हेउछु आपणकर शरण कमलर अनन्य उपासक। तेणु आम पई दुर्लभ कौन? हे प्रभु, आपण आमर जेउ उपकार करिछंती ताहा बारंबार आमर मने पड़ुछि। केवल आपणकर कृपारु आमको एही देवदुर्लभ मनुष्य शरीर मिलिछि। आपणकर एही अनुकंपा बारंबार स्मरण करी आम हृदय परम आनंद बन्या आसी जाउछि। आपणकर कृपा एते असीम जे ताहार परिणाम आमे कल्पना करिपारु नाही। आमको ब्रह्मांकर आयु मिलिगले भी आमे आपणक कृपार ऋण सुझी पारिबु नाही। मनुष्यर भितरे ओ बाहरे जेउ मल जमी जाइछि ताहा दूर करिबा निमंते आपण बाहर आश्चर्य रूपरे रही उपदेश दियंती एवं भीतर अंतरात्मा रूपरे रही अज्ञान हरण करती। शेषरे भक्तंकु निजर स्वरूप प्रदान करिदियंती। श्री सुखदेव कहले, हे परीक्षित, भगवान श्रीकृष्ण हेउछंती ब्रह्मादि ईश्वर मानकर मध्य ईश्वर। से ही निज शक्ति रे सत्व रज आदि गुण मानक द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर रूप धारणा करती। जगत हेउची तांकरी खेल। उद्धव अनुरागपूर्ण चित्तरे तांको एही प्रश्न करिबारु से मंद मंद मृदु हासपूर्वक
ମଧୁର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମର ଅନୁରାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଶୁଣି ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆଚରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ଦୁର୍ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନାୟାସରେ ଜୟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଶୁଣ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୋର ଭକ୍ତ ତାର ସକଳ କର୍ମ କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହିସବୁ କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି କଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଓ ଚିତ୍ତ ମୋଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ମନ ଓ ଆତ୍ମା ମୋର ଧର୍ମରେ ହିଁ ମଜ୍ଜିଯିବ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତ ସେହିଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେବତା, ଅସୁର ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେହିମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମିଶି ଅଥବା ଏକାକୀ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଆଦି ମହାରାଜୋଚିତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆଦି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆକାଶ ପରି ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆବରଣ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତଃକରଣ ପୁରୁଷ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ତଥା ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ଧବ, ଯେଉଁ ସାଧକ କେବଳ ଏହି ଜ୍ଞାନଦୃଷ୍ଟିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସକଳ ପଦାର୍ଥରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହିମାନଙ୍କର ସତ୍କାର କରନ୍ତି ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚଣ୍ଡାଳ, ଚୋର, ଭକ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନିକଣା, କୃପାଳୁ, କ୍ରୂର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସକଳ ନରନାରୀଙ୍କର ଠାରେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧକଙ୍କ ମନରୁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ଈର୍ଷା, ତିରସ୍କାର ଓ ଅହଙ୍କାର ଆଦି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣା ଲୋକଙ୍କର ପରିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଲୋକଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଉତ୍ତମ ଅଧମ ଆଦି ଦୈହିକ ଦୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେଇ କୁକୁର, ଚଣ୍ଡାଳ, ଗାଈଗୋରୁ ଓ ଗଧଠାରେ ତଥା ନିଜଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନା ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେ ପଡ଼ି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ସକଳ ଜୀବ ମୋ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏହା ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। କାୟ, ମନ ଓ ବାକ୍ୟରେ ଏହିପରି ମୋର ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ, ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ମହତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ସକଳ ସଂଶୟ ସ୍ୱତଃ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାଧକ ଭକ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଲାଭ କରି ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି। କାୟ, ମନ ଓ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏ ଯେଉଁ ସାଧନା, ମୋ ମତରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଭ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଉପାୟ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଏହା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବା ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବି ଏଇଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଏବଂ ଏହା ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ସାଧନା ଏତେ ସରଳ ଯେ ଯଦି ଏହି ଧର୍ମର ସାଧକ ଭୟ, ଶୋକ ଆଦି ସମୟରେ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଭାବନା ଓ କାନ୍ଦି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ଆଦି ନିରର୍ଥକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବି ମୋତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧର୍ମର ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅସତ୍ୟ ଓ ମରଣଧର୍ମୀ ଶରୀରରେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ
ଓ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିମତ୍ତାର ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଉଭୟ ପ୍ରକାରେ ଶୁଣାଇଦେଲି। ଏହା ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଏ ଯେଉଁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ଯେ ଏହାର ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସରଳ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି। ଯେ ବିଚାରପୂର୍ବକ ଆମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣା କରିବେ, ସେ ବେଦର ପରମ ଗୋପନୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସନାତନ ପରଂବ୍ରହ୍ମକୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯେ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଇଦେବେ, ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେହି ଜ୍ଞାନଦାତାଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରାଇଦେବି। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହେଲା, ଏହା ତ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର, ପୁଣି ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ଯେ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ, ସେ ଏହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିବାରୁ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯଦି ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର ମୋଠାରେ ପରମ ଭକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଓ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ହେ ପ୍ରିୟ ସଖା, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତୁମ ଚିତ୍ତର ମୋହ ଓ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଗଲା ତ? ତୁମେ ଦାମ୍ଭିକ, ନାସ୍ତିକ, ଶଠ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଭକ୍ତିହୀନ ଓ ଉଦ୍ଧତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ କଦାପି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଏହିସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ, ପ୍ରେମୀ, ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ଓ ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶୂଦ୍ର ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପରେ ଯେହିପରି ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଯାଏ ନାହିଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହିପରି ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ରାଜପଦରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମୋକ୍ଷ, ଧର୍ମ, କାମ ଓ ଅର୍ଥ ରୂପକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଚତୁର୍ବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ସକଳ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ ସକଳ କ୍ରିୟାକଳାପ କଲେ, ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମୋରି ସହିତ ହୁଏ, ସେ ମୋର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବି ବୋଲି ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରେ। ତାର ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗି ଉଠେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ସେହି ଭକ୍ତ ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇଯାଇ ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧବ ଯୋଗମାର୍ଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ପାଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଅଶ୍ରୁପ୍ଳାବିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରେମର ବନ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ କରଯୋଡ଼ି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବଚନ ସ୍ମରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରେମ ବଶରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ସେହି ବିହ୍ୱଳତାକୁ ରୋକି ରଖିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରି ଯଦୁପତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କରଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦି କାରଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘୋର ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନଲୋକ ତାହା ଦୂର କରିଦେଲା। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଯିବାରୁ ତାହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା।
ଯିଏ ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଆଉ ଶୀତ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ସେଇଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଭୟ ରହିପାରେ? ଭଗବାନ ଆପଣ ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୋଇ ଆଜି ଏ ସେବକକୁ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଦୀପର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପରମ ଅନୁଗ୍ରହ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହିପରି ଲୋକ ଭଲା କିଏ ଥିବ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ଓ ମହତୀ କୃପା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚରଣକମଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟର ଶରଣ ପଶିବ? ଆପଣ ହିଁ ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଦାସାର୍ହ, ବୃଷ୍ଣି, ଅନ୍ଧକ ଓ ସାତ୍ୱତବଂଶୀ ଯାଦବମାନଙ୍କର ସହିତ ଦୃଢ଼ ସ୍ନେହପାଶରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ହିଁ ଆତ୍ମବୋଧର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀରେ ମୋର ସେହି ବନ୍ଧନକୁ ଅନାୟାସରେ କାଟିଦେଲେ। ହେ ମହାଯୋଗୀଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏଇଥର କୃପା କରି ଏ ଶରଣାଗତକୁ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ମୋହ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅତୁଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅତୁଟ ରହିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି, ଏଇଥର ତୁମେ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଯାଅ। ତାହା ତ ମୋର ହିଁ ଆଶ୍ରମ। ସେହିଠାରେ ମୋର ଚରଣୋଦକ ଗଙ୍ଗା ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହି ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଓ ତାହା ପାନ କରି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅଳକାନନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ତୁମର ସକଳ ପାପତାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ସେହିଠାରେ ବଳ୍କଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ, ବନର କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଖାଇ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ଭୋଗ ପାଇଁ ମନ ନ ବଳାଇ ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ରହି ନିଃସ୍ପୃହ ବୁଦ୍ଧିରେ କାଳ କାଟିବ। ଶୀତ, ଉଷ୍ମ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଯାହା କିଛି ଆସୁ, ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସମଭାବ ରଖି ସବୁ ସହିଯିବ। ସ୍ୱଭାବକୁ ସୌମ୍ୟ ରଖିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖିବ, ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ରଖିବ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମାହିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅନୁଭବରେ ମଗ୍ନ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଛି, ତାହା ଏକାନ୍ତର ବାରମ୍ବାର ବିଚାରପୂର୍ବକ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଜର ବାଣୀ ଓ ଚିତ୍ତ ମୋଠାରେ ହିଁ ଲଗାଇ ରଖିବ ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିବା ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ମଜ୍ଜି ରହିବ। ଶେଷରେ ତୁମେ ତ୍ରିଗୁଣ ଓ ତ୍ରିଗୁଣର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗତିମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେହିସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ମୋର ପରମାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ମିଳିତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ସଂସାରର ଭେଦ ଭ୍ରମକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଏ। ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉପଦେଶ ଦେବାରୁ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ରଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଇଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚରଣଯୁଗଳର ଶରଣ ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେହିଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରେମାବଶରେ ଆକୁଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଅଶ୍ରୁଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣକମଳକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରିଦେଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମଯୁଗଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ଧବ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଯୋଗରେ କାତର ହୋଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସେହିଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଠଉ ଦୁଇଟି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ସେହିଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଛବି ଧାରଣା କରି ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଉପମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ହିତୈଷୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ପରମଗତି ଲାଭ କଲେ। ଶିବ ଆଦି ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣଯୁଗଳର ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ
ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନାମୃତ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନାମୃତ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ମହାସାଗରର ସାରବସ୍ତୁ। ଯେ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତି ସେ ନିଜେ ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ସାରା ଜଗତ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହିପରି କ୍ଷୀର ସାଗରରୁ ଅମୃତ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ବେଦକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା ସେହି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏବେ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଓ ବେଦର ସାରକୁ ଭ୍ରମର ପରି ସଂଗ୍ରହ କରି ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ଭବଭୟ ହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତଥା ଜଗତର ଆଦିକାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାଏ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।